imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie, cieszcie się wy, którzy byliście smutni. Weselcie się, nie nasycajcie się u źródła waszej pociechy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, tymi słowami z antyfona na wejście rozpoczynamy nasz udział w mszy świętej w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, która w tradycji Kościoła nazywa się Niedzielą Litary. Cieszymy się z tego, że na pewno już za niedługo będziemy przeżywać radość ze zmartwychwstania, upamiętniać tą pamiątką, dzięki której każdy z nas dostąpić może wiecznego zbawienia. Na pewno modlimy się o to, żeby to zaproszenie przez Boga, które On do nas kieruje w naszym życiu, było czynne zrealizowane przez dobre czyny, przez wypełnienie postanowień wielkopostnych i nie tylko, przez wierne wypełnienie Bożej woli. Więc prośmy, aby ten czas Wielkiego Postu i nadal przyczyniał się do naszej wewnętrznej i duchowej odnowy. Przeżywamy także rekolekcje, więc w szczególny sposób prosimy przede wszystkim Ducha Świętego o to, żeby ten czas rozważania Słowa Bożego, zastanowienia się nad naszym życiem i postępowaniem nadal przyczyniał się do wiernego trwania w Bożej łasce i w wypełnieniu tych postanowień. Podczas obecnej Eucharystii w szczególny sposób pragniemy modlić się za całą naszą parafię, za wszystkich nas tutaj obecnych, za nasze rodziny, abyśmy byli Bogiem silni, prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla całej naszej wspólnoty parafialnej, dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, za cały nasz kraj, także o pokój, jedność, zgodę. W szczególny sposób pragniemy modlić się za wszystkich chorych, cierpiących ludzi, którzy nie mogą być z nami w sposób fizyczny, łączą się w sposób duchowny. Prosimy, aby ich krzyż cierpienia, choroby, samotności złączyli z krzyżem Jezusem Chrystusa dla naszego uświęcenia. Za wszystkich powolanych z naszej parafii, z naszych rodzin, za księdza Artura, który prowadzi dla nas rekolekcje, o łaskę świętych powolań kapłańskich, zakonnych i misyjnych i modlimy się także za wszystkich naszych zmarłych, bliskich, krewnych, znajomych, za zmarłego księdza Józefa, za zmarłych kapłanów, sióstr zakonnych, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. I także druga intencja, dziękczynna Panu Bogu za otrzymane dary łaski za przeżyte lata od Anny Magier z prośbą dla niej i dla całej jej rodziny o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę świętej rodziny i dary Ducha Świętego dla niej i dla jej bliskich. Na początku tej mszy świętej uznajmy przed Panem Bogiem nasze grzechy i słabości, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej bezkrwawej ofierze, a uczynimy to podczas obrzędu poświęcenia i pokropienia wodą święconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem życia, duszy i ciała. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą z ufnością się posługujemy, aby oprosić przebaczenia naszych grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatańskim. Spraw Boże w miłosierdziu swoim, niech źródła żywej wody zawsze tryskają dla naszego zbawienia, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczyszczeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała przez Chrystusa, Pana naszego.
Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Modlimy się. Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Pan rzekł do Samuela: napełnij oliwą twój róg i idź. Posyłam cię do Jesego Betleemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: z pewnością przez Panem jego pomazaniec. Jednak Pan rzekł do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. I Jesse przedstawił Samuelowi 7 synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego: czyż to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przeprowadzono go. Był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: wstań i namaść go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia, Duch Pana opanował Dawida. Oto Słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostola do Efezjan. Bracia, niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Badajcie, co jest mile Panu, i nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane staje się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a znajdziecie się Chrystus. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. A on zaś im mówił: to ja jestem. Zaprowadzili więc do tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc pośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty o co nim myślisz w związku z tym, że cię otworzył oczy? Odpowiedział: on jest prorokiem. Na to dali mu taką odpowiedź: cały urodzili się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego: czyż ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. A on zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu poklon. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie.
И będzie похвален Иисус Христос. Дорогие браты и сестры, третий день реколекции мы разом з вами переживаем, и тематика, може, сьогоднішнього дня – це милость, любов, кохання. Напевно, кожен з нас пам'ятає слово ксяндза Юзефа, який завсюди нас питався, кохать чи миловать, пам'ятаєте? Кохать чи миловать, завжди нас питав тут. І з часом ми, сапраўды, задаємо гэта вось питання, сапраўды, любіць чи кохать, що для нас більш важне у нашому житті. І вось самае галоўнае, напэўна, вось гэта сапраўднае каханне. Каханне можа быць рознае. Любоў можа быць да бліжніх, любоў можа быць да сваёй айчыны, любоў можа быць да Пана Бога. І колькі раз мы, людзі, шукаем адказаў на гэта пытанне, што такое любоў. Некалі было падлічана, што ва ўсіх мовах свету гэта слова каханне паўтараецца самую вялікую колькасць раз. Паводле судовай статыстыкі нашага чалавечага вопыту, крыўды супраць кахання адбываюцца часцей за ўсё. Супраць мілосці, супраць бліжніх, тых людзей, якія, можа, знаходзяцца побач з намі. У асобе Езуса Хрыста любоў таксама прыбіта да крыжа. Ён сам, з'яўляючыся і будучы гэтай любоўю, у асаблівы спосаб дзеліцца ёю з намі, праліваючы са свайго сэрца вось гэтыя ласкі, гэта незвычайныя Божыя дары. Кроў і вада, якая праліваецца сэрца Пана Езуса, прыносіць нам гэтую сапраўдную любоў і паказвае. І вось мы, людзі, шукаем адказаў, што такое любіць, што такое быць каханым. Напэўна, адказы могуць быць розныя, і, напэўна, чалавецтва яшчэ не прыдумала такой дэфініцыі, што гэта значыць, што такое любоў. Раней калісьці, я яшчэ калі часта ў Гродно ездзіў, там такі калісьці быў са стараны, если путрышак, уезжать в город, калісьці быў такі знак висел. Что такое любовь? Такие, знаете, вот билборд такой на дороге висел, и там написано было, что такое любовь? Когда двое молодых людей смотрят не на один на одного, а в одном направлении. Вот это вельмі мудрые словы. Калі мы з вами не глядзім один на одного, але калі мы глядзім і маем некую одну агульную мэту, тады мы разумеем, што мы да гэтай мэтай разам ідём і разам хочам яе дасягнуць. Вельмі мудры гэты быў плакат. Цяпер яго ўжо знялі, яго там няма ўжо этого плаката. Але часамі, калі мы шукаем сапраўды вось гэтыя адказы на пытанне, што такое любоў, мы бачым, што яна павінна да чагосьці нас прыводзіць. Яна не можа быць пустая, яна не можа ні да чагосьці прывесці. Яна прыводзіць да некай радасці, да шчасця, яна прыводзіць нас да вечнасці, яна прыводзіць нас да неба, да ўсяго таго, што мы разам павінны ў гэтай дарозе, праўда, перажыць. Але, можа, разважанне над гэтай тэматыкай любові, дазвольце мне распачаць такой каротенькай гісторыі пра аднаго амерыканскага салдата, які вяртаўся дадому пасля вайны ва В'етнаме. У Сан-Францыска ён патэлефанаваў бацькам з такой радаснай навінай: «Мама і тата, я іду дадому, але хацеў бы вас папрасіць аб адной ласцы. У мяне ёсць сябар, якое я хацеў бы ўзяць з сабой дадому». «Канешне, — адказалі бацькі, — мы будзем рады пазнаёміцца з тваім сябрам». «Слухайце, але варта ведаць тое-сёе, — працягвае сын, — ён быў вельмі цяжка паранены падчас бою. Ён наступіў на міну, страціў руку і нагу. Яму няма куды падзецца. Таму я хачу яго забраць жыць разам да нас». Айцец адказвае яму ў тэлефоне: «Мне шкада гэта чуць, сынок. Мы, можа, дапаможам знайсці яму лепей жыллё». «Не, мама і тата, я хачу, каб ён застаўся з намі». «Сынок, — адказаў бацька, — ты не ведаеш, чаго ты просіш. Хтосьці з такой інваліднасцю быў бы для нас сапраўды вельмі вялікім цяжарам. Як мы яго будзем даглядаць? Як ты прадстаўляеш, што ён будзе жыць сярод нас? У нас свае жыццё, свае праблемы. Мы не можам дазволіць сабе такіх дадатковых цяжкасцей. Я думаю, табе варта пайсці дадому і забыцца пра гэтага чалавека. Напэўна, яму хтосьці дапаможа. Ёсць вялікая колькасць іншых благачынных арганізацый, якія могуць яму дапамагчы». І ў гэты момант сын кладзе трубку. І больш ад яго бацькі не пачулі ніводнага слова. Праз некалькі дзён ім патэлефанавалі з паліцыі Сан-Францыска. Іх сын загінуў, упаўшы з небаскроба. І запрасілі іх прыехаць на апазнанне цела.
паліцыя думала, што гэта самаўбійства, і з вялікім болем бацькі прыляцелі ў гэты горад і адправіліся ў морг, каб апазнаць цела свайго сына. Калі яны яго ўбачылі, яны пазналі тое, чаго раней не маглі зразумець. Іменна ў іх сына была толькі адна рука і адна нага. Ён гаварыў пра сябе. Чы не будзе ён цяжарам для сваёй сям'і? Сёння ўсё часцей сярод хрысціян гучаць галасы, што каханне – гэта утопія, мара, некая тэорыя, якая яшчэ не прайшла праверку. Высоўваюцца розныя тэзісы. Што значыць быць чалавекам любімым, то трэба самарэалізавацца, мець здаровы эгаізм, поўная свабода ў ацэнцы чалавечых поглядаў, паводзін. Мы любім людзей, якія сапраўды чагосьці дабіваюцца. Але запаведь любові да Бога і да бліжняга – гэта перадусім перасцярога нам і пасланне Божае людзям у свету. І любоў – гэта не проста нека выдумка. Яна не можа быць проста марай або утопіяй. Так, мы ў сённяшнім свеце бачым, што любоў – гэта не тое, што мы хочам бачыць і чым нас насапраўды з'яўляецца. Любоў сёння – гэта толькі задавальненне самого сябе. Чалавек па сваёй волі, ён свабодны, ён здольны заўсёды выбіраць любоў, прынимаць яе, адказвацца. Ён шукае толькі часовай любові. Але Пан Бог нам дае гэту любоў вечную. Пан Бог чакае нас. Як гэтых сыноў марнатраўных, якія шукаюць гэтай сапраўднай радасці, не могуць яе знайсці, але знаходзяць толькі ў падтрымцы любячага айца. 18 жніўня 1948 года адна з сясцёр пакінула надзейныя сцены кляштара, каб па вуліцах горада падтрымлівацца найвялікшай запаведзі любові. Ёй было 37 гадоў, яна была зусім адна, без грошай, без дома, без прафесійнай падрыхтоўкі. Яе адзіным капіталам быў велізарны давер да Бога і вялікая любоў да бліжніх. Маці Тэрэса з Калькуты памерла 5 верасня 1997 года, пакінуўшы пасля сябе гіганцкую справу любові. Больш за 5000 сясцёр на ўсіх кантынентах, больш чым 200 школ для дзяцей, цэнтры бяздомных, бальніцы для хворых, вёскі для пракажоных, не лічачы дамоў мірнай смерці, супакойнай смерці, больш за 1000 абедаў кожны дзень для бедных і бяздомных у Калькуце. Жыццё і дзейнасць гэтага чалавека з'яўляецца сведчаннем таго, што любоў да бліжняга, матываваная любоўю да Бога, не з'яўляецца утопіяй. І калі ж здаецца, што штосьці ў цябе няма, гэта не значыць, што ты не можаш даць сябе гэтую сапраўдную любоў. Мы заўсёды кажам аб тым, што дапамога – гэта не проста штосьці даць или дапамагчы. Гэта кожны з нас можа заўсёды штосьці даць бліжняму. Хоць чысці, хоць слова, хоць падтрымку, хоць выслухаць. Кожны можа з нас штосьці даць нашым бліжнім. Гэта і ёсць сапраўднае каханне. Маці Тэрэса казала, што каханне заўсёды пачынаецца і развіваецца ў доме. Калі бацькі любяць сваіх дзяцей, дзеці любяць сваіх бацькоў, калі ёсць узаемная любоў сямейная. Калі не бракуе магчымасці паказаць адзін аднаму гэту сапраўдную любоў. Мы створаны для вялікіх справаў. Мы не створаныя, каб ісці па жыцці без мэты. Гэта самая вялікая рэч – кахаць і быць каханым, казала сястра Тэрэса. Сапраўды, яе навучанне, яе перадусім прыклад, яе, скажем, такой вось пастава адносна, можа, многіх спраў, датычонцых любові да бліжніх, з'яўляецца, напэўна, адной з самых вялікіх гісторый нашага чалавецтва. Мы часамі не прыдаем значэння, колькі людзей ахвяроўвае сваё жыццё і едуць дзесьці там далёка дзеля таго, каб служыць там, дзесьці далёка. У далёкіх краінах, у далёкіх месцах, дзе ніколі не будзеш чагосьці мець з гэтага, але толькі будзеш жыць з таго, што ў асаблівы спосаб ты даеш іншым. У мяне такі ёсць, калісьці размаўляў з такім біскупам італьянскім, ён працуе ў Афрыцы, я не помню, хіба ў Тунісе. Ён сваёй дыяцэзіі, цяжка прадставіць нам біскупа, мы біскупа як рысуем? Прыедзе тут, мы яму тут кветкі, тарты дарым, правда, ўсё нясем.
правда. А там біскуп такі, обычный человек на мотоцикле с ружьем, ездить по пустыне по 300 километров в день, для того, каб бежмаваць, принимать до першай камуніі, не хватае святароў в этой краіне. І ён гэта ўсё сам робіць. І якая сапраўды, я вам казаў, гэта вялікая любоў, разумееш толькі тады, калі ты нічога не маеш. Ты дзелішся тым, што ты маеш. У тебя есть штосьці паесць, да тебе падыходзіць гэтыя бедныя, ты дасі ім то, што ў цябе есть. І гэта сапраўдная радасць таго, што яны могуць з табой паразмаўляць. Яны ходзяць вакол цябе, яны просяць цябе дапамогі. І ты ім хоць штосьці дастаеш з карманаў паследняе, гэта даеш, ім раздаеш, яны давольныя, шчаслівыя, што хтосьці яго сустрэлі ў нейкім жыцці. Ягонае жыццё напоўнена вось гэтым яго ахвярай. Таму што жыць, начаваць прямо там, у пустыні, начаваць і распаліваць кожны дзень агонь, калі ён дзесьці едзе на этом мотоцикле. Казаў, аднойчы знамаўся гэты мотоцикл, то ён хіба 4 ночы на этой пустыні кастры паліў, каб толькі львы не напалі. Таму што это опасно у саваннах гэтых. Там вельмі опасно, вельмі много тых драпежных жывёл ходзіць вакол. І толькі, кажа, сяжу каля кастра і толькі слышу, як нешта там по этих кустах этих нехта лазіць і крычыць. І страшно. Могуць быць ваўкі, могуць быць гіены, это ўсяк. Чаго там только не водзіцца, там чаго там только нема. А кажа, як перабалеў ужо ўсім, то напэўна ўсім, што там только можна. Сразу прыязджаеш, тэмпература пад 40. Малярыя сразу же, хто прыязджае з нас, з нашых людзей. Тыя людзі, якія ў асаблівы спосаб, праўда, служаць там. Вось это іхняя сапраўдная любоў. Яны самі туды едуць добравольна. Ніхто б яго туды, напэўна, не запёр бы, каб ён сам гэтага не хацеў, праўда? І сярод тых вялікіх місіянераў, якія там працуюць, гэта таксама людзі ахвяраваліся служэнню такім людзям вось у такіх варунках, жыць з гэтымі людзьмі, не мець нейкіх магчымасцяў, дапамагаць ім, жывіцца разам з імі, праўда, жыць ім, дапамагаць ім, праўда, з імі, будаваць там нейкія капліцы, касцёлы, каб разам з імі маглі перажываць гэту найсвяцейшую ахвяру. Это вельмі складана і вельмі цяжка. Але дзякуючы такім людзям, сапраўды, свет мае гэты сапраўдны прыклад любові, дзейнасці, дапамозе, можа, бліжнім, дзейнасці перадусім дзеля таго, каб дзяліцца гэтай любоўю. Мы створаны да вялікіх рэчаў. І вельмі важна нам заўсёды гэта памятаць, што пан Езус таксама прыходзіць у гэты свет, мог бы не цярпець за ўсіх нас. Ці ж пан Бог патрэбна было цярпець на крыжы, каб нас збавіць? Ну, напэўна, не. Ён ж мог на слова сказаць, і мы ўсе пойдзем на неба, правда? Пан Бог, ён усемагутны. Чи трэба было цярпець на крыжы? Напэўна, не трэба было цярпець. Зачем? Кому это надо? Але пан Бог прыходзіць, ён настолькі пакорны, становіцца чалавекам і паказвае, як мы, людзі, павінны разумець гэта цярпенне. Ён для нас з'яўляецца гэтым прыкладам дзеля таго, што цярпенне гэта і ёсць любоў, ахвярнасць, перадусім адданасць у служэнні да канца, да апошняй хвіліны свайго жыцця, гатовасць аддаць нават жыццё за тых людзей, каго мы любім, праўда. Гэта сапраўдная любоў, гэта ахвярная любоў, якая перадусім вучыць нас гэтай любові сам Езус са свайго крыжа, тады, калі мы хочам адказаць на Божы заклік у нашым жыцці. І вось у гэтым бачным сімвале крыжа мы бачым велізарную любоў да Бога, які аддае Сына свайго на смерць. Яго пакорліва прыймае, Езус пакорліва прыймае волю Айца і аддае сябе ў рукі ворагаў, якія хочуць яго ўкрыжаваць. Перажываючы крыжовыя шляхі, мы бачым гэтыя сцэны. Абвінавачвання, таго, як пан Езус укладуць на плечы гэты крыж, пазней гэты шлях, правда, спатканне з маці, Веранікай, Шымонам, упадкі, трэці упадак, правда, здырванне адзення з закрываўленага цела, вешанне на крыжы. Вы ведаеце, што увогуле, калі мы гаворым пра гэту ахвяру, на вось такую, не ахвяру, а вось такую смерць, кару на крыжы, яна была даволі-такі жорсткай карай, таму што звычайна людзей, ну, это з панам Езусам яго гваздзямі прыбівалі, але звычайна вешалі на вяроўках чалавека. А што страшнае ў гэтай кары? Это тое, што калі чалавека павесіць на крыжы, вот так, праблема не ў тым, што ён там вісіць, праблема ў тым, што ён там задыхаецца. Потому что для того, каб тебе дыхнуць, тебе надо подтянуться на гэтых гвоздях для того, чтобы воздуха просто хапіць. Разумееце? І вось гэта само цярпенне, вось именно пана Езуса, это перадусім брак воздуха. Чалавек, который вісіць на крыжы, он з часам просто задыхаецца. І ўсе людзі глядзяць і чакаюць, калі ён памрэ на гэтым крыжы падвешаны.
Пан Езус, мы бачым з Евангелія, што недоўга цярпеў, але былі такія выпадкі, калі людзі днямі віселі. І самае страшнае вісець і чакаць сваю смерць. Калі ты вісіш там, то пастаянна павінен падцягвацца, чтобы дыхнуць, і тебе адтуль ніхто не зніме, пакуль ты не задахнешся. А пазней уже перабівалі ногі для того, чтобы человек повесился. И он просто уже не смог подтянуться, чтобы дышать. Поэтому пану Езусу пробивали эти ноги, перебивали этим злочинцам, чтобы яны уже все, чтобы уже проверить, что 100% яны уже мертвые. Такая была кара, это сапраўды такая кара была вельми неприемная. Это была кара такая вельми, прыгавор такі вельми строгі, бо не так часто да яе адыходзілі. Тым не менш мы бачым эту ахвярнасць Езуса. Ці ж ён кагосьці праклінаў, будучы на крыжы? Не, пане Божа, он казаў прабачым, бо не ведаюць, што робяць. І ў гэтым самая вялікая форма гэтай сапраўднай Божай любові. Крыж у васкрасення гэта два бакі, цёмны і светлы, адной і той жа любові, аднаго ж і таго ж жыцця. У адных з успамінаў прабывання ў нямецкім лагеры Эллі Візель піша ва сваіх успамінах: эсэсаўцы выглядалі ў гэты дзень усхваляванымі і больш заклапочанымі, чым звычайна. Адбывалася павешанне маладога хлопца на вачах у тысячы зняволеных. Гэта быў вельмі дэпрэсіўны для нас вобраз. Камендант лагера зачытаў прысуд, і ўсе вочы былі скіраваны на гэтага маладога чалавека. Хлопчык стаяў бледны, як палатно, закусіў губу і маўчаў. Шыбеніца кідала на яго сваю цень. Лідар блоку, галоўны ў блоку, адмовіўся выканаць прысуд. Яго замянілі 3 эсэсаўцы. Таксама, калі побач з ім былі яшчэ 2. Іх 3 асуджаных пасадзілі на крэслы, а на шыі асуджаных адначасова павесілі 3 пятлі. «Няхай жыве свабода!» – закрычалі 2 дарослых мужчын. Але гэты хлопчык маўчаў. Хтосьці, стоячы ззаду, задаваў пытанне: а дзе ж гэты Бог? Ці ён ёсць на гэтым свеце? Як ён пазваляе такія здзекі над людзьмі? Камендант лагера даў знак, і 3 целы павесіліся на шыбеніцы. І ў лагеры ў гэты момант запанавала глыбокая цішыня. Сонца заходзіла, але раздаўся крык: «Падыміце головы!» Жорстка закрычаў камендант лагера: «Глядзіце, што вас чакае ўсіх!» Мы ўсе баяліся падняць вочы, тым не менш нас застаўлялі гэта рабіць. Потым мы прайшлі перад асуджанымі. 2 дарослых асуджаных былі ўжо мёртвыя, пра што сведчылі сінія апухлыя языкі. Але 3 вяроўка яшчэ рухалася. Гэты малады хлопец быў занадта лёгкі, таму ён яшчэ быў жывы. Больш за паўгадзіны на вачах нашых працягвалася ягоная агонія. Калі мы праходзілі міма, ён быў яшчэ жывы. Яго язык быў ружовы, а вочы яшчэ не туманіліся. А з-за спіны я пачуў, як той жа чалавек, які не так даўно задаў пытанне: «А дзе ж той Бог?» сказаў словы: «Ён тут. Паглядзіце, ён вісіць на гэтай шыбеніцы. Гэта Езус. Гэта той, які вісіць для нашага збаўлення. Ён вісіць на гэтай шыбеніцы». Дар'е браты і сёстры, Хрыстус салідарны з чалавечымі пакутамі. Ён памірае на шыбеніцы свайго часу. Для яго гэта быў крыж. Паказваючы такім чынам перспектыву перамогі праз уваскрасенне, праз міласэрнасць, праз любоў, да якой Бог кліча нас на кожны дзень. Няхай разуменне гэтай любові перадусім будзе сапраўды заўсёды з намі ў тым, што ў тых людзях, якіх мы сустракаем. Можа, гэта знаёмыя, можа, нават незнаёмыя. Сённяшні свет не любіць бліжняга. Самі видим, чым мы з вами жывем. Все баяцца адзін аднаго, все трасуцца адзін перад адным, все перадусім не давяраюць адзін аднаму. Другія часы. Але тым не менш, нават у гэтых часах Езус нас запрашае да пазнання гэтай сапраўднай любові. Шукаць і быць дапаможнымі, быць міласэрнымі, быць тымі,
сапраўднымі вучнямі Хрыста, хто застаўся верным яму да канца. Каб мы не былі тымі вучнямі, якія паўцякалі ад яго. Памятаеце, у першы дзень нашых рэкалекцый мы разам з вамі гаварылі, што з апосталаў хто астаўся пад крыжам? Толькі Ян. Вось ягоная любоў, яна вытрывала да канца. А іншыя, якія б яны не былі блізкія пана Езуса, усе паўцякалі. Не хапала гэтай любові. Вельмі часта не хапае гэтай любові і ўсім нам. Дарагія браты і сёстры, няхай гэты час, вось гэтых апошніх тыдняў прыгатавання да Пасхі, няхай будуць вось знакам вось все-таки таго, што мы заўважаць будзем тым, хто знаходзіцца, можа, ў патрэбе. Можа, камусьці дапаможам, можа, кагосьці падтрымаем, можа, складзем, можа, ахвяры тым дзецям, якія, можа, патрабуюць той аперацыі, ці яшчэ штосьці. Вельмі часта мы бачым гэта рэкламы. Людзі просяць, збіраюць гэтыя ахвяры дзеля таго, каб ратаваць сваё дзіця. Гэта таксама было б добрым знакам нашай любові і нашай еднасці у Езусе Хрысце. Жадаю вам гэтага добрага перажывання гэтага часу. І няхай Пан Бог благаславіць вам і вашым блізкім у гэтым святым часе. Няхай вось гэта ахвяра, якую мы ахвяруем, перадусім гэта будзе знакам вось не толькі любові, але таксама і Божага адказу, што Пан Бог нас узнагародзіць за тое, што мы праяўляем сваю любоў да нашых бліжніх. Амен. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Bogiem, światło ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. A nie Богу, którego myśli nie są myślami naszymi, ani Jego drogi naszymi drogami, przedstawmy pokorne prośby i błagania. Módlmy się za wszystkich ludzi ochrzczonych, aby postępowali zawsze jak dzieci światłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za spowiedników, aby cierpliwie i miłosiernie sprawowali sakrament pokuty. Ciebie prosimy. Módlmy się za grzeszników, aby powrócili na drogę prawdy, sprawiedliwości i zgody. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej Panu Bogu za otrzymane dary i łaski, za przeżyte lata od Anny Magier z prośbą dla niej i dla całej jej rodziny, o dalsze Boże błogosławieństwo na co dzień, zdrowie, opiekę świętej rodziny i dary Ducha Świętego dla niej i dla jej bliskich. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, za nas tutaj obecnych, abyśmy przez udział w świętej Eucharystii wiernie podążali za Jezusem. Ciebie prosimy. Ty, Boże Ojcze, patrzysz na nasze serca, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie w pokorze, przez Chrystusa, Pana naszego.
благословенность otrzymaliśmy w imię, które stworzył. Przyjmij nas, Panie, z tym Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ofiara z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, z radością przynosimy Tobie dary na ofiarę, która nas uzdrawia i pokornie Cię prosimy, abyśmy ją złożyli z należytą czcią i z żywą wiarą za zbawienie świata, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący, Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest światłością, która na świat przyszła, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie chodził w ciemności, lecz miał światło życia. Przez sakrament Chrztu Świętego uwalnia nas od ciemności grzechu, abyśmy byli dziećmi światłości. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową. I my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący, wieczny Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, lamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i wspominając śmierć i zmartwychwstania Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec prowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pogański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciało, krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto baranek Boży, który gladzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twoje słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, laskę i wieczne zbawienie. Boże, choć się nie pojmuję, jednak nad wszystko miluję, nad wszystko, co jest stworzone. Ach, żaluję zamysłość.
Módlmy się. Boże, Ty oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Oświeć nasze serce światlem swojej łaski, aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, nasza miłość ku Tobie szczera. Przez Chrystusa Pana naszego. Ogłoszenie parafialne. Бог заплаць. Дзякую ўсім за гэты час разам тут праводжання, гэты час рукалекцыі. Хачу дзякую вялікае сказаць, напэўна, для ксяндза дзекана, нашага пробашча, ксяндза Руслана, за ягоную тут прыняццем мяне тут таксама ў гэтай парафіі. Я ўжо казаў тут пасядні раз, уже казанне гадоў 10 назад гаварыў. Але ў асаблівы спосаб, напэўна, калі прыязджаеш зноў жа дадому, то сапраўды адчуваеш сябе па-сапраўднаму дома. Приятно видеть все лица знакомые, лица, яких когда-то, може, я шутил тогда когда-то раньше, казав, что, може, меня то не все познали, бо шире став. Это уже другий вопрос. Але особливий спосіб, ну, напевно, хочу кожному з вас подякувати. Ви ведаєте об тим, що я 5 місяців назад був посланий у парафію Святого Юзефа. І прошу вас об допомозі, тому що це парафія, яка повстає, молода парафія, яка будує свою святиню, свій костел будуємо. Тому в особливий спосіб, може, попросив би вас об этой допомозі для нашої парафії, від імені, може, всіх парафіянів ми заповняємо свою молитву, тому що це справді вельми адказна справа, і будувати костел, і будувати парафію нову. Це, хоч вона і невелика, але тим не менш, в асаблівы спосаб, напэўна, гэтай святыні патрабуе. Сам не чакаў, што так будзе. Акажуся без дома, без касцёла, і трэба ўсё будзе строіць з нуля. Ну, але в асаблівы спосаб, канешне, кожнаму з вас дзякую і прашу аб мадлітве. Это вельмі таксама важна. Мадлітва – гэта дар вялікі. Таму, сапраўды, прасіў бы вас аб гэтай дапамозе. Ну, калі хто хоча, дапаможа дапамагчы, я буду стаяць там на выхадзе з касцёла. Дзякую вялікае ўжо заранее, хочу сказаць усім, хто ўжо прыносілі гэтыя ахвяры. Сапраўды вельмі прыемна, што людзі падыходзілі і пазнавалі, яшчэ памятаюць часамі. І добра, што так ёсць, поэтому і ў асаблівы спосаб хочу яшчэ раз падзякаваць ксяндзу пробашчу нашаму, ксяндзу Руслану. А я тоже яшчэ парафіян, я яшчэ прапісаны тут, поэтому дзякую вялікае. Мы па калядзе прымаем всегда. Поэтому дзякую вялікае таксама для ксяндза Руслана. Сапраўды яго вялікая дапамога цяпер ад яго і шчыра яму вельмі моцна ўдзячны ад імені нашай парафіі. Кожнаму з вас сапраўды дзякуй. Пахвалёны Jesús Христос. Препрашам, што не так, можа, сказаў, таму запрашаем на Южны. Можаце час ад часу адведаць і нас. Бог заплаць. Яшчэ хвілінку парафіяльнай аб'явы. Перажываем 4-ю нядзелю Вялікага посту. На гэтым тыдні 17-го ўторак, дзень споведзі старэйшых асобаў у нашай парафіі з 10:00 распачынаем. Традыцыйна зазначаем, што запісана амаль больш 30 чалавек, то мы аднавременно в 10 часов ко всем 2 святара не зайдзе. Поэтому просім аб зразумення, цярплівасці, мы ў меру магчымасцей стараемся ўсіх адведаць, бо напэўна хтосьці чакае, але мы, як ксяндзы, не можам заляцець і адразу убегаць. Штосьці чалавек запытаецца, напэўна, сам абрад сакраментаў трывае. Па гэтаму просім аб зразуменні, цярплівасці. Яшчэ раз зазначаем, няхай старэйшыя асобы спажываюць пасілкі, не трэба спецыяльных прыгатаванняў. Усё, што трэба, святары з сабой возьмуць. Няхай толькі чакаюць, пастарайцеся, каб меру магчымасці праверыць дамафоны, як ёсць такая возможнасць, бо часамі звонім, дамафон не працуе, пазней чалавек абражаецца, што мы чакалі, пагэтаму стараемся ўсіх адведаць, браты і сёстры. Пагэтаму заахвочваем да такога падыходу з рэалізавання гэтай літургічнай акцыі. 19-го ў чацвер будзем перажываць урачыстасць святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі, дзень імянінаў арцыбіскупа Юзафа Станеўскага. Будзем за яго маліцца, і таксама ў асаблівы спосаб для нашай парафіі гэта вялікая, напэўна, магчымасць і аказія, каб зноў жа памаліцца за святой памяці ксяндза Юзафа Ханчыца, нашага пробашча, ў дзень яго земскіх імянінаў. Пагэтаму у асаблівы спосаб падчас вячэрняй святой імшы будзем маліцца. Заахвочваем, гэта з'яўляецца урачыстасцю ў касцёле. З гэтай нагоды святыя імшы ў чацвер будуць у 9, у 11, у 17 і 18:30. Сардэчна запрашаем да супольнай малітвы. Не будзе адарацыі вечарам
у чацвер. 22-го ў наступную нядзелю, 5-я нядзеля Вялікага посту і традыцыя закрывання крыжоў, засланяюцца крыжы. Трываюць далей набажэнствы велікапостныя, друга крыжовай для дзяцей, для дарослых, для моладзі. Гошкі жалі кожную нядзелю Вялікага посту перад святымі імшамі 8:30, 12:30. Заахвочваем таксама да перажывання сакраменту споведзі на працягу гэтых дней, тыдняў таксама, не адкладаць гэта на астатнія моманты. Дзень споведзі у нашай парафіі будзе адбывацца 26 сакавіка, 26 марта. Поэтому таксама заахвочваем, будуць святары з дэканату, і можна будзе скарыстаць, і трэба скарыстаць сакраменту споведзі, поэтому сардэчна заахвочваем спланаваць свой час і ў меру магчымасцей прыступіць да споведзі. Такія парафіяльныя аб'явы. Сардэчна ўсім вам дзякуем за супольную малітву, за ахвяраванні, за дапамогу і для дыяцэзы, для парафій, для будаўніцтва касцёлаў, за ўборку касцёла таксама дзякуем для вас, для міністрантаў, для хору касцельнага. Няхай добры ўсемагутны Бог благаславіць для вас і для вашых блізкіх, для ксяндза Артура таксама за час гэтых рэкалекцый. Няхай добры Бог благаславіць для яго супольнасці парафіяльнай, для родных, каб надалей сваёй душпастырскай дзейнасцю рэалізоўвалі Божую волю. Для Анны Магер, для яе сям'і з аказай дня нараджэння таксама складаем сардэчнае пажаданне. Няхай добры Бог благаславіць здароўем, патрэбнымі дарамі і ласкамі. Няхай найсвяцейшая Панна Марыя крывае плашчом свае апекі, а святыя апекуны выпрошваюць у Бога патрэбныя дары і ласкі. І ўсім вам жадаем добрага адпачынку, добрага перажывання гэтых дней. Няхай Божае благаслаўленне ўспамагае ўсіх нас у верным выкананні Божай волі. Прыміце цяпер Божае благаслаўленне. Пан з вами. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.